رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے اور ہم اور آپ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے اسی گاؤں میں بہت سارے لوگ رمضان میں آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مسجد میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ افطار کرتے تھے، آپ کے ساتھ سحری کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے، مگر ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائی کہ اپنے حالات کو ہم سدھار لیں، اپنی کمیوں کو ٹٹول لیں۔ جو شرابی کہتا ہے کہ شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سچے دل سے اگر وہ صرف رمضان میں یہ طے کر لے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سچے دل سے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعا کرے کہ اللہ اس گندگی سے مجھے بچا لے، اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری تاریخ تک شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اگر اس کی توبہ سچی ہے، اس کی نیت سچی ہے، اس کے دل کا ارادہ پکا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، آئیے رمضان آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں اٹھتے صبح 4 بجے، عام دنوں میں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں ہم شام کو 5 بجے کچھ نہیں کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، دوپہر میں ہم بھوکے پیاسے ہیں، پھر شام کو افطار کے ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم بدل گیا، اٹھنے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر پکا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے نوجوان تڑپتا رہتا ہے، جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میرے بندے میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ اور آج اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہر مسلمان 4 قرآن غیر مسلموں تک بانٹے گا، 4 قرآن ہندی میں، بنگلہ میں، جو بھی زبان ہمارا غیر مسلم بھائی جانتا ہے اس کو پہنچائے گا، اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں تو 100 کروڑ غیر مسلموں تک بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کا ہے، جلسے جلوس کرانا ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، مگر یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ آج اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم قرآن کو پہنچائیں۔ اور معاف کرنا، ہم نے اور آپ نے جو یہ چسکا لگا لیا، مولانا عبدالغفار صاحب آئے تو ہم صاحب ان کے ذریعے کچھ جو ہے ہم وید کے شلوک سن لیں، گیتا کے شلوک سن لیں، مولانا جرجیت صاحب آئے ان سے ہم کچھ منتر وغیرہ سن لیں، اور چترویدی علماء تو آپ کے اس بہار بنگال میں جھارکھنڈ میں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم چترویدی نام اور ٹائٹل لگا کر کے اپنے علماء سے ان کے منہ سے ہم سنسکرت کے شلوک سنتے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھاتے، جنت کے بارے میں ان کو بتاتے، جہنم کے بارے میں ان کو بتاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کام یہ کرنے کا ہے، آج نبی کی سیرت کو عام کرنے کا موقع اور وقت ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو جاننے کی، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمارا دین اللہ کا سچا دین ہے، اور جب اللہ کا سچا دین ہے تو یقین رکھو
रखो मेरे भाई। इस बात की गारंटी है कि इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन रखा है, एक आकर्षण रखा है। इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में एक आवाज है, हर इंसान की फितरत में, उसके नेचर में ये दीन मौजूद है। बस जरूरत है उसको बाहर लाने की। अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई, अगर उसको हम सही तरीके से इस्लाम के बारे में समझाएं तो कुछ नहीं तो कम से कम उसके दिमाग में जो गलत फहमी का नफरत डाला गया है, जो जहर डाला गया है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। आज रसूल की अजमत के मौजू पर ये खिताब करते हुए मैं आपको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने रसूल से मोहब्बत है तो अपने रसूल की सीरत को आप पढ़िए और समझिए। अभी आपने सुना होगा बांग्लादेश के एक बहुत बड़े आलिम जो है डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब का भी हाल में इंतकाल हुआ, जिन्होंने बंगला ज़ुबान में बड़े अहम काम किए और बड़ी अहम किताबों का उन्होंने बंगला ज़ुबान में ट्रांसलेशन किया है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके अहले हदीस जमात के एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अल्लाह के नबी के जीवन के ऊपर, अल्लाह के नबी की सीरत के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था अर्रहीकुल मख्तूम। और ये किताब एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए लिखी गई थी और पूरी दुनिया की सैकड़ों किताबों में इस किताब को पहला प्राइज मिला था। और आज भी पूरी दुनिया में सीरत पर सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ी जाती है। और हिंदी में भी वो अवेलेबल है और बंगला ज़ुबान में भी उसका अनुवाद हो चुका है। मैं आप सबको ये दावत देता हूँ, अपने नौजवानों से जो हिंदी जानते, जो बंगला जानते, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में एक बार अपने दिल में रसूल की मोहब्बत को सजा करके इत्मीनान के साथ अर्रहीकुल मख्तूम को पढ़ ले मेरे भाई। मेरा दावा है अगर आप एक मरतबा इस पूरी किताब को ख़त्म कर लेंगे, आपके दिल का ईमान बढ़ जाएगा, आपके दिल में रसूल की मोहब्बत बढ़ जाएगी, इस्लाम से मोहब्बत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवानों में जो खराबियाँ पाई जा रही हैं, जो दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों में पैदा हो रही है, जो शहवत परस्ती हमारे अंदर आ रही है, जो माल की मोहब्बत में हम डूबे जा रहे हैं, हराम कारोबार हम कर रहे हैं, जुआ और सट्टे के नए नए तरीके हमारा नौजवान अपना रहा है। अभी कटिहार के इलाके में मैं गया, एक साहब बताने लगे कोई कंपनी आई है जो बिटकॉइन वगैरह के नाम से पैसा कलेक्ट करती है और इतना पैसा उसमें लगाओ, हर महीना इतना पैसा मिलेगा। और पूरा गांव वो काम कर रहा है और गांव की मस्जिद को जो इमाम साहब है वो भी लोगों को जोड़ रहे हैं और बड़े फायदे बयान कर रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि ये कोई तिजारत नहीं है, ये कोई तिजारत नहीं है, ये हराम है, ये जुआ की एक शक्ल है कि आप 1 लाख रुपया लगाओ और हर महीने आपको 5,000 रुपया मिले। तिजारत में तो अप डाउन होता रहता है। तिजारत में कभी ऐसा भी होता है कि आपने 1 लाख लगाया और महीने का 10,000 आपने कमा लिया, और कभी ऐसा हुआ कि आपने 1 लाख लगाया और महीने में 1 पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। तो तिजारत होती है। ये जितनी कंपनियां हैं जो पैसा लगा करके आपको ऑफर दे रही हैं, ये सब आपको टोपी पहना रही हैं, सब फ्रॉड हैं। और आज हमारा नौजवान उसमें डूबा चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन हराम तरीकों से अगर आपको बचना है, अपने नबी की सीरत को आप पढ़िए, अपने नबी की जिंदगी को आप पढ़िए। जब आप अपने नबी की सीरत को पढ़ेंगे तो आपके दिल में हलाल की मोहब्बत पैदा होगी और हराम से नफरत पैदा होगी। मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपने नबी की बीवियों के हालात आप पढ़ें, अपने नबी की बेटियों के हालात आप पढ़ें। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो बेपर्दगी है, जो बेहयाई है, इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाएगी। आज ज़रूरत है कि अपने नबी की सीरत को हम जानें और पढ़ें। मेरे प्यारे साथियों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में जो बिगाड़ है, जो बुग़्ज़ व अदावत है, जो लालच है, जो माल की मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको ख़त्म करके हमारे दिलों में अपने नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। आइंदा आने वाले रमज़ान के महीने का हक़ अदा करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के महीने के रोज़े, तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ और अज़कार की पाबंदी करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस मदरसे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए, दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, अल्लाह उन उलमा के आने जाने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन।